हाय व्हाट्सअप एवरीवन किवें तुसीं सारे। सो देखो इन्वायरमेंट दा शांति गैस पेपर यार इन्वायरमेंट इन्ना वधिया सबजैक्ट है ना पूरे साल कोई टेंशन ही नहीं हुंदी है ना कोई टेंशन नहीं हुंदी है एंड पेपरां वाले लास्ट दिन ही असीं पढ़नी हुंदी आ पढ़ के पेपर दे दो। सो दिस इज़ फेवरेट सबजैक्ट कह सकदे हो तुसीं मतलब फेवरेट मतलब इहनूं कह सकदे क्या बात है लेजेंड सबजैक्ट कह सकते हैं ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं पंजाबी मीडियम में वातावरण सिक्ख्या। सो देखो तुहाडे जिहड़े 45 मार्क्स का तुहाडे पेपर आने वाला है ना। देखो मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन इदा है तुहाडे जिहड़े देखो पार्ट्स किहड़े किहड़े आ। सब तो पहला बायोडाइवर्सिटी ठीक है तुहाडे बायोडाइवर्सिटी बारे दसना है अपने आले दुआले जिहड़े हैगे आ ठीक है। उस तो बाद इन्वायरमेंट मैनेजमेंट तुसीं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आ मैनेज किद्दां करांगे। उस तो बाद सस्टेनेबल डिवेलपमेंट ठीक है सस्टेनेबल डिवेलप करना है। उस तो बाद देखो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर्स है। उस तो बाद इन्वायरमेंटल एक्शनस है ठीक है। सो ये सारे पार्ट्स है इन्हां विचों तुहाडे पेपर्स होने वाले आ। 5 मार्क का जिहड़ा क्वेश्चन तुहानूं आना आ सो बायोडाइवर्सिटी विचों आ रहा है एंड और पाके सारे विच और आ पर मेन तुहाडा हैगा जिहड़ा सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड बायोडाइवर्सिटी ओके। सो एक बार ध्यान नाल देख लो इनू। सो आपां स्टार्ट करते हैं हुण तुसीं दसो मैनू कि देखो 45 मार्क्स का नंबर है ठीक है एंड हुण दसो कि जिहड़े 2 घंटे का टाइम भी है थानू कल पेपर है तुहाडा एंड हुण दसो कि तुहानूं मैं पहला शॉर्ट क्वेश्चन करावां कि लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करिए ठीक है। इस करके फर्स्ट वीडियो जस्ट इंट्रोडक्शन है ये पार्ट्स में बना दूंगा क्योंकि बहुत लंबा होना है ठीक है सारे क्वेश्चन आप करने हैं ठीक है। सो 2 पार्ट्स में आप वीडियो 2-3 पार्ट्स हो सकते हैं मेनली क्योंकि मेरे को भी उन्ना टाइम तो नहीं होंगे। सो देखो आप शॉर्ट क्वेश्चन ही कुछ कर लेंगे पहला ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन करिए कि लास्ट में शॉर्ट क्वेश्चन करिए दसो कि लॉन्ग क्वेश्चन करिए। देखो जिदा कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन है 1 नंबर वाले क्वेश्चन थानू बहुत है जिदा कि चलो 1 नंबर वाले क्वेश्चन कर दें सब तो पहला ओके ठीक है। यार की करके रहे हैं आ छोटे छोटे क्वेश्चन है इन्होंने उत्तर दिते हुए हैं। देखो इन्होंने विचों किहड़ा मनुखी भोजन का स्रोत नहीं है ठीक है। विकास का अर्थ की है छोटे छोटे क्वेश्चन ही है एक कर ही लेने एक बार ठीक है की पता तुहानूं आ ही गया है ना। सो देखो इन्होंने विचों किहड़ा मनुखी भोजन का स्रोत नहीं है मच्छी घोड़ा मधुमक्खी मझ इन्होंने उत्तर लाया घोड़ा घोड़ा स्रोत नहीं है हाँ राइट है घोड़ा अपन कुछ नहीं दिंदा खान नहीं दिंदा। विकास का अर्थ की है अगे वधना पिछे हटना मनोरंजन जैविक विभिन्नता। सो अगे वधना विकास का अर्थ है। इन्हां विचों किहड़ा अनविकरणीय साधन है ठीक है। अनविकरणीय साधन किहड़ा इन्हां विचों पानी जंगल कोयला सूरज की रोशनी। सो कोयला हैगा। सो फोर्थ क्वेश्चन देखो इन्हां विचों साडा सिंचाई की किहड़ी विधि है ठीक है। बेटे ये क्या हुआ हाँ एक मिनट यार। तो देखो फोर्थ क्वेश्चन साडा इत्थे है ठीक है। देखो इन्हां विचों सिंचाई की किहड़ी विधि किहड़ी है नहर की सिंचाई हड़ की सिंचाई फुहारा सिंचाई ये सारे उत्तर की है सारे इन्हां विचों सिंचाई की किहड़ी विधि है इन्हां विचों सिंचाई की किहड़ी दी विधि किहड़ी है नहरां की सिंचाई है हड़ की सिंचाई फुहारा सिंचाई ये सारे हो सकते हैं हड़ की सिंचाई तो होंदी नहीं है ना। सो फर्स्ट ही है नहर की सिंचाई DDT की है ठीक है। DDT की है सूक्ष्म कीटाणुनाशक होंदा है DDT सूक्ष्म कीटाणुनाशक होंदा है। देखो 6वां क्वेश्चन किया किसे 2 शाकाहारी जीवां दे नाम दसो गां मझ भैंस कुछ भी लिख लो ठीक है। 7वां क्वेश्चन स्कूल विच वातावरण प्रति जागरूकता किहड़ी संस्था बनाई जाती है ठीक है। जागरूकता किहड़ी संस्था बनाई जाती है। सो किसे क्लब सैमीनार वर्कशॉप वातावरण आदि संबंधी फिल्म ठीक है। सो नैक्सट देखो GDP का फुल फॉर्म की है GDP का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होंदा है जिन्हें कि आप कुल शकल घरां दा उत्पाद कहते हैं पंजाबी विच ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट याद रखियो ठीक है। सो 9th क्वेश्चन है किहड़ी फसल नूं लगातार पानी की लोड़ होंदी है चावल की फसल नूं तुहानूं सारिआं नूं पता है। CNG का फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CNG का फुल फॉर्म की है कंप्रैस्ड नैचुरल गैस ठीक है। कंप्रैस्ड नैचुरल गैस होंदा है। धरती का डैश प्रतिशत हिस्सा पानी नाल टकिया होया तुहानूं सारिआं नूं पता है किन्ने प्रतिशत हिस्सा टकिया होया है 71% हिस्सा है ना। सो 71% हिस्सा जिहड़ा साडा पानी नाल टकिया होया है ओके। सो नैक्सट क्वेश्चन देखो 12वां की है भोपाल कांड डैश साल विच होया सी। देखो 3 दिसंबर 1984 नूं होया सीगा ठीक है। भोपाल कांड 3 दिसंबर 1984 नूं होया सीगा। सो थर्ड क्वेश्चन साडा की है 13वां क्वेश्चन है WWF का पूरा नाम की है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ ठीक है।
वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड है, याद रखियो WWF का फुल फॉर्म की है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। सो 14वां प्रश्न देखो की है, कहना जंतुओं के मल मूत्र तो तैयार खाद डैश का रूप है, रूढ़ी खाद का। ठीक है, ओके। नैक्सट क्वेश्चन है 15वां, हर रोज मनुख नूं 25 डैश की ऊर्जा लोड़ होंगी है, 2500 ऊर्जा की लोड़ होंगी है। ठीक है, हर रोज मनुख नूं। जहाज हुणी जा रहा उपरों, देखियो आवाज़ आ रही तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ। छड्डो। 16वां प्रश्न की है, फल ਅਤੇ जानवर विटामिन ਅਤੇ मिनरल ਦੇ स्रोत है। ठीक है, सही है कि गलत है? सही है, ओके। सो देखो अगे की है, धुनी ਦੇ ਸਤਰ ਨੂੰ डैश DB ਵਿੱਚ मापिया जाता है। ठीक है, ये भी सही है। उस तो बाद देखो 18वां प्रश्न की है साडा कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये भी सही है बिल्कुल। 19वां प्रश्न हैगा, कॉफ़ी पाउडर ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ कॉफ़ी ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ तुलना ਵਿੱਚ CNG ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, CNG ਗੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 21ਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖੋ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫਸਲੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੱਜਣਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਫਸਲੀਕਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਸਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਾਥ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣਾ। ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਠੋਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਬਾਅਪਨ ਅਤੇ ਤਰਲਤਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਠੋਸ ਪਦਾਰਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਵਿਕ ਵਿਵਿਧਤਾ ਤੋਂ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਬੰਧ, ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ। ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਈ, ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚਿਪਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 5ਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਪਕਾਉਣਾ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਚਿਪਕਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਛੱਡੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਨ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬਈ, ਇਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਾਓ ਬਈ। ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਾਂ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਵੱਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਓਕੇ, ਸੋ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਫੇਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਸੁੰਦਰ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਰਾਈਟਿੰਗ ਸੀ ਯਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਜੰਤੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਚਿਪੈਂਜੀ ਐਂਡ ਸੀਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਲਗਾਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੋਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨਾਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ? ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਾਤੀਆਂ। ਓਕੇ, ਕੂਲ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਫੋਰਥ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖੇਤਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੁੱਖਾਂ। ਠੀਕ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਮਾਰਤੀ ਲੱਕੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨਾ, ਜੰਗਲੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣਾ ਵਰਗੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਆਗਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, ਇਹਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਬੇਵਕੂਫੋਂ, ਇਹ ਰੱਖਾਂ ਹੈ ਗਾਇਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਗਾਇਸ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਾਂ ਹੈ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੱਖਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਹੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕੁਛ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੱਕੜਾਂ ਦੇ।
ठीक है। आम मतलब कि जिद्दां जंगल हुंदा ना उदां दा बना जांदा, पर हुंदा पार्क ही है, ठीक है। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जंगली जीव ਰੱਖਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ओके सो नैक्सट देखो पंजवां प्रश्न की है साडा, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 35 ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਜੀਵ ਮੰਡਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ। ਓਕੇ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਸੋ ਛੇਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਦੋ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੋ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਰਥਿਕ ਹਾਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਏਕੀਕਰਨ। ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੱਤਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਲਟ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ। ਓਕੇ ਈਜ਼ੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅੱਠਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਦੱਸੋ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਸਾਡੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਈਕੋ ਮਾਰਕ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬਈ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਗਾ ਲਓ ਨਿਸ਼ਾਨੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਈਕੋ ਮਾਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਈਕੋ ਮਾਰਕ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਈਕੋ ਮਾਰਕ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਸੋ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ 10ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਪਲ ਅਤੇ ਤੁਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਭੋਗ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਸਹਿਭੋਗ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਹਾਨੀ। ਬਾਪਰੇ ਬਾਪ, ਛੱਡੋ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ 12ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਬਈ। ਅਲੋਪ ਹੋਣਾ ਇਟਸ ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਜੀਵ ਜਾਂ ਸਜੀਵਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੀ ਅਲੋਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 13ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੋ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਲਤ कैसे। तो देखो एक हैगा बीड़ मोती बाग है, एक पटियाला है, ठीक है। जिथे कि जंगली जीव रखा है उत्थे रखा बनाएंगे जिथे कि जंगली जीव रखते हैं, ठीक है। उस तो एक हो गया मोती बाग, बीड़ मोती बाग पटियाला है। सैकेंड है साडा अन्नामलाई जीव रख तमिलनाडु। एंड तीसरा देखो कि मानस जंगली जीव रख असम। देखा हुण रख लिख दिता ना, बेवकूफ बच्चे सानू बेवकूफ बनाते हैं। दसो गल तो छापूंगे तो इदा ही होना। देखो 14वां प्रश्न की आ, हार्ट स्पॉट तो तुहाडा की भाव है। भाई हार्ट स्पॉट नहीं है, हॉट स्पॉट है। हो की यार हार्ट स्पॉट लिखता इन्होंने। सो देखो हॉट स्पॉट तो तुहाडा की भाव है, तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता हॉट स्पॉट की हुंदा है, पर इत्थे हॉट स्पॉट ਦਾ मीनिंग होर कुछ हो रही है, ठीक है। तो देखो हॉट स्पॉट की हुंदा है, धरती उपर मौजूद जीव ਦੀ ਬਹੁਰੂਪਤਾ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ हॉट स्पॉट ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ठीक है। मतलब कि जिथे बहुत ज़्यादा जीव जंतु पाए जाते ना मौजूद होंगे आ, ठीक है, उसनों आप हॉट स्पॉट कहते हैं। समझ गए हॉट स्पॉट। तो वो वाला हॉट स्पॉट ना लिख दो फोन वाला। सो देखो 15वां प्रश्न की है, जैविक विभिन्नता किहड़े दो शब्दों तो मिलकर बनी है। जैविक विभिन्नता दो शब्दों जिदा कि बायो और डायवर्सिटी, ठीक है, दो शब्दों तो मिलकर बनी है। जैविक एंड विभिन्नता इनू आप कहने बायो जिन्होंने जैविक कहने, डायवर्सिटी मतलब विभिन्नता के सुलमूल तो बनया होया है, जिसका अर्थ है जीवां अर्थात पौद्यां और जंतुओं के सुमेल तो है, विच विभिन्नता तो है, ठीक है। उन्होंने की डिफरेंस है। ओके नैक्सट देखो 16वां प्रश्न किया, जैविक विभिन्नता ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ तीन किस्मां हैं। एक क्वेश्चन आता होंगे, ठीक है। जैविक विभिन्नता नोट कर लो, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है, शॉर्ट क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं, ठीक है। सो जैविक विभिन्नता ਦੀਆਂ देखो किहड़ियां तीन किस्मां है, एक जन विभिन्नता है जैनिक, ठीक है, एक जाति, एक ईकोसिस्टम। 17वां प्रश्न,
ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜੈਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਦੋ ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੂਰਬੀ ਹਿਮਾਲਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 18ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ 18 ਦੇਖੋ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਹੜ੍ਹ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭੂਚਾਲ ਹੈ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤਲ ਤੇ ਚਟਾਨਾਂ ਦਾ ਖਿਸਕਾਓ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 19ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਤੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਖੋਤਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗਲੀ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੇਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬਸਟਰਡ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ 20ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਰਲਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁਪਿੰਗ ਸ਼ਾਰਕ ਹੈ। ਅਬੇ ਸ਼ਾਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਾਰਕ ਇੰਨਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੈਸ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਰਕ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਰਕ ਲਿਖਿਆ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤੀ ਜੰਗਲੀ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਖੋਤੇ ਵੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ 21ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਨਸਰ ਹੈਗਾ ਕੌਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਈਕੋ ਕਲੱਬ ਹੈ। ਓਕੇ। ਸੋ 22ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਖੜੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੋ। ਚੀਤਾ ਹੈ, ਕੱਛੂ ਹੈ, ਹਿਰਨ है, शेर है, सुनहरी बांदर है, लाल लुमड़ा है, लाल पांडा है, सब कुछ है, ये तो चिड़ियाघर है ठीक है। उस तो बाद 23वां प्रश्न देखो की है जैव विभिन्नता कानून 2002 की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो निशानी होनी जैव विभिन्नता कानून 2002 की है, ये किस नाल संबंध है, ठीक है। सो देखो इस दा संबंध जैविक अनेक रूपता दे सुरक्षण नाल है। ओके, आई होप तुहानू समझ आ गया होना है, मैनू तो नहीं आया पर तुहानू समझ आ गया होना, ठीक है। सो 24वां प्रश्न की है किहड़े पहल वातावरण के प्रभावों का मुलांकन वरते जाते हैं, ठीक है। सो वातावरण प्रभाव अते अवलोकन, किहड़े पहलू वातावरण के प्रभाव का मुलांकन करने लई वरते जाते हैं। सो वातावरण है, प्रभाव है अते अवलोकन है, ठीक है। सो 25वां प्रश्न देखो पौधे सूचक दी उदाहरण दसो। ले रे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया हुण, ठीक है। सो 25वां प्रश्न देखो की आ ਜਿਹੜੇ पौधे सूचक ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ जंगली ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਗਣਾ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਬਨੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਉਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਅਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਵਰਗੇ ਕਾਰਬਨੀ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਬਨੀ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਾਰਾ ਅਤੇ ਵੋਲਫੀਆ ਵਰਗੇ ਪੌਦੇ ਉਗਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। 26ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਨ। ਭੋਜਨ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਵਾਸ ਹੈ, ਬਾਲਣ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ 27ਵਾਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲਗਾ ਲਓ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਘਾਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ। 28ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਨੂੰ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਏ। ਪੱਥਰ ਨੱਕ ਲਿਖਦੇ ਹੁਣ। ਕੋਲਾ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਵਰਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਥਰਾਟ ਬਾਲਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ। ਦੇਖੋ 29ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਸਵੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਛੱਡੋ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ
ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਓਕੇ, ਸੋ 30ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਕਲ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਸਥਿਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦਾ ਆਕਾਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਪਲਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਰੱਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਛੱਡੋ। 31ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਿਜ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਹਿਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜੈਵਿਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸੁਹੱਪਣ, ਹੈਰਾਨੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈ। 32ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? 160 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 230 ਤੱਕ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਰਨਾ? ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਵੀ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ 33ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਬਾਇਓਮੈਡੀਕਲ ਵੇਸਟ ਰੂਲਸ 2000 ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹਨ? ਮਕਸਦ ਕੀ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣੇ ਲਾਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਇਹ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਪਚਾਰ ਸਮੇਂ ਉਚਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। 34ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 25 ਅਕਤੂਬਰ 1980 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 35ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ? ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸੀ 1980 ਨੂੰ, ਤੇ 1986 ਨੂੰ 19 ਨਵੰਬਰ 1986 ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਸੋ 36ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਪਰਿਵੇਸ਼ੀ ਮਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਯੋਗ ਪੱਧਰ ਪਰਿਵੇਸ਼ੀ ਮਿਆਰ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਹ। 37ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਿਖੋ। ਭੋਜਨ, ਕੱਪੜਾ, ਆਵਾਜ਼। ਫੋਨ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਰਿਚਾਰਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਲਾਈਫ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ। ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਮਕਾਨ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 38ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? 3R ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ? 3Rs ਕਿਹੜੇ ਹੈ? 3R ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਹੈ? ਰੀਯੂਜ਼, ਰੀਸਾਈਕਲ, ਅੱਗੇ ਰਿਪੇਅਰ। 4R ਹੁੰਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ, ਪੁਨਰ ਚੱਕਰਨ, ਮੁਰੰਮਤ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਰੀਯੂਜ਼, ਪੁਨਰ ਚੱਕਰਨ, ਰੀਸਾਈਕਲ, ਮੁਰੰਮਤ, ਰਿਪੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ? ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ 39 ਕੁਐਸਚਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਹਨ? ਸੁਹਜ ਪੱਖੋਂ ਪਹਿਲੂ, ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹਿਲੂ। ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। 40ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ? 1986 ਨੂੰ। ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1980 ਨੂੰ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? 1986 ਨੂੰ। 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਨਾ? ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ